1 जुलाई ਨੂੰ GST ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ GST ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ GST ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ट्रेड एसोसीएशनां दे नाल मिल के जिथे पौधे लगाए गए उत्थे ही उन्हां नाल वपार दे विच आउण वालीआं समस्यावां नूं भी साझा किया गया। इस मौके ते GST कमिश्नर ने जिथे अपने विचार दिते उत्थे ही ट्रेडर या होर एसोसीएशनां दे पहुंचे हुए कारोबारियां ने भी अपने विचार रखे। आओ सुनिए किसने की कहा। जनहितैषी TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। पे मैं सारे ये ट्रेड के हमारे पार्टनर्स हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, टैक्स प्रैक्टिशनर्स, CAs, सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूं और उनसे उन्होंने GST के सफल होने के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, तो सबके लिए धन्यवाद। और अगर हमारी तरफ से कोई काम हो सकता है जो कि हम किसी तरह से उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम 24/7 बेसिस पे तत्पर हैं। कभी भी पूरी इंडस्ट्री की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर GST से रिलेटेड है, वो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू मी, इंटरेक्ट विद एनी ऑफ माई ऑफिसर्स। ई-इनवॉइसिंग का सिस्टम ये है कि किसी का भी टर्नओवर एक पैन नंबर पे जितने भी यूनिट रजिस्टर्ड हैं उनका टोटल टर्नओवर जो है अगर 20 करोड़ से ऊपर है पिछले 5 साल में, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 5 साल के किसी भी, पिछले साल नहीं भी हो लेकिन उसके पहले 20 करोड़ था, तो उन्हें इनवॉइसिंग करनी है। तो बेसिकली जैसे ई-वे बिल बनाते हैं उसी से रिलेटेड काम है, वैसा ही काम है। लेकिन अगर आपने ई-इनवॉइसिंग नहीं की है तो पोर्टल पे जाके तो आपको दिक्कत होगी कि आपका इन्वॉइस जो है वो सही इन्वॉइस नहीं माना जाएगा। तो एक तो आपके हर इन्वॉइस पे 50,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है, 25,000 CGST में, 25,000 SGST में। और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे जिसने भी क्रेडिट लिया है, जो सामान खरीद रहा है, उसको भी ITC मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ जो है हमेशा ध्यान रखें, जिसकी भी टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर हो पिछले 5 साल में किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, उस पैन पे अगर 5 यूनिट है लेकिन सेम पैन नंबर पे है तो 5 यूनिट की बात हो रही है, तो आप जो है उसको ई-इनवॉइसिंग शुरू कर दें, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। तो सभी इंडस्ट्री ट्रेडर, सारे जितने भी GST के SSEs हैं, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर टर्नओवर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है पिछले 5 साल में कभी भी, तो ई-इनवॉइसिंग को तत्काल शुरू करें, उसके लिए डिले न करें। साइकिल इंडस्ट्री की मांग है रैशनलाइज करने की, जैसे 12% जो तैयार माल पे GST है। जैसा मैंने साइकिल इंडस्ट्री के लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप जो है रिप्रेजेंटेशन बनाएं, और चूंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए GST काउंसिल को डिसीजन लेना पड़ेगा, तो हायर लेवल पे डिसीजन होगा, तो हम अपनी कमेंट्स के साथ उसे ऊपर भेजेंगे, बाकी जो है वो सरकार डिसाइड करेगी पॉलिसी। धन्यवाद। देखो 2017 अज दे दिन 1 जुलाई 2017 च GST इंप्लीमेंट होया सी पूरे कंट्री च। जिद्दन इंप्लीमेंट होना सी लगदा सी भी किवें इंप्लीमेंट हो सकदा है एड्डे वड्डे कंट्री च जिथे 1.25 करोड़ assessee है। 1.25 करोड़ इदू पहला जिहड़े कंट्रियां च GST लग्या होया सी उन्हां च इन्नी आबादी भी नहीं सी, तां भी गौरमेंट ने एक बहुत रिमार्केबल स्टैप चुक्या कि GST लागू करन दी सोचा, और अज 5 साल बाद लगभग काफ़ी प्रॉब्लमां सॉल्व हो चुकियां, पर फिर भी ट्रेड दियां कुछ प्रॉब्लमां हैगियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि GST ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਨਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਂਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ GST ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦੈਨ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ GST ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ GST ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ 12% ਆ, ਕਿਤੇ 18% ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੇ ਆਰ ਇਕੋਨਮੀ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 5% ਹੀ ਰੇਟ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ 12%, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਆਣੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਣੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਆਪਾਂ
ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਸਟੀਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਣਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 5, 12, 18, 28 ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 12 ਤੇ ਜਾਂ 18 ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ GST ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਿਵਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਨਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਇਨਵਾਇਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਫਰਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ITC ਬਲੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਦੋਨੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਫਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸਾਡਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, RTS ਚੈੱਕ ਥਰੂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ GST ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ GST ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗੀ, ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਦੇ GST ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ को पूरा पैसा आएगा, आफ्टर ऑल डेवलपमेंट ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਅਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਵਾਂਗੂ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣੇਗੀ। GST ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਵਪਾਰੀ। ਇਹ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਰਿਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ 2, 4, 10%, 20%, ਕੋਈ 19-21 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਰਨਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ GST ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ GST ਆਫਿਸ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਨਵਾਈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈਏ। अदरवाइज सानू ट्रेड चलाने च बहुत दिक्कत आ रही है, सानू इंडस्ट्री रन करने च बहुत ही दिक्कत आ रही है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से आए हैं। विकास जी ने इनडायरेक्ट टैक्स एसोसिएशन से हमें यहाँ पे बुलाया था और हमें यहाँ पे मीटिंग में इसमें बहुत अच्छा लगा ये GST कैंप को देख के। GST डे की हम सबको बधाई देते हैं। और जो प्रिंसिपल कमिश्नर साहब आए थे उन्होंने बहुत अच्छे हमें इसमें अच्छे से उन्होंने प्रॉब्लम्स को सुना। और हम गवर्नेंस प्रोफेशनल्स कंपनी सेक्रेटरीज जो हैं हमेशा गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट में है। जितने भी आपकी लॉज होते हैं उसमें ड्राफ्टिंग पार्ट अगर हमारे थ्रू किया जाए उससे ऊपर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो बाकी ई-इनवॉइसिंग के लिए सर ने बोला और वो बहुत ज़रूरी है, वो हमें करना भी चाहिए। थैंक यू।
यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।